ओम शांति 7 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे जो दृश्य बीतीगला ताहार पुणी गोटे कल्प पर ही पुनरावृत्ति हेब। सेथिपाई सर्वदा निश्चिंत रुह। यह अनादि अविनाशी पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे जो दृश्य बीतीगला ताहार पुणी गोटे कल्प पर ही पुनरावृत्ति हेब। सेथिपाई सर्वदा निश्चिंत रुह। प्रश्न, यही दुनिया निजर तमह प्रधान स्थिति रे पहुँची गलानी, ताहार लक्षण सबु कौन? यही दुनिया निजर तम प्रधान स्थिति रे पहुँची गलानी, ताहार लक्षण सबु कौन? उत्तर, दिन को दिन उपद्रव्य बढ़ी चलीछि। केते सबु गंडगोल हेउछि। चोर माने किपरि मारपीट करी लुटी नेउछंती। असमय रे वर्षा हेउछि, पुणी केते क्षयक्षति होई जाउछि। एसबु हेला तमह प्रधानतार चिन्ह। तम प्रधान प्रकृति मनुष्य को दुख देई चलीछि। तुमे पिला माने ड्रामार रहस्य को जानिछ, सेथिपाई कहुछ किछि नुआ कथा नुहे। ओम शांति। एबे तुम पिला मानक उपरे ज्ञानर वर्षा हेउछि। तुमे हेउछ संगमयुगी एवं बाकी जो सबु मनुष्य अछंती सेमाने कलिजुगी। वर्तमान दुनिया रे अनेक मत मतांतर रहिछि। तुम पिला मानकर हेउछि गोटिए मत, जो मत भगवानक ठारू ही मिलुछि। भक्त माने भक्ति मार्ग रे जप तप तीर्थ आदि जहा किछि करुछंती, से माने भाबुछंती ए सबु भगवानक सहित मिसिबार रास्ता। कहुछंती भक्ति परे ही भगवान मिलिबे, किंतु से माने जानि नाहंती जे भक्ति केबेठारू आरंभ हेउछि एवं केउ पर्यंत चलिब। केवल कहि देउछंती भक्ति द्वारा भगवान मिलिबे, सेथिपाई अनेक प्रकारर भक्ति करी चलिछंती। एक कथा मध्य निजे भाबुछंती जे परंपरारू आमे भक्ति करी आसीछु, तेणु दिने ना दिने भगवान निश्चय मिलिबे। कौनसी ना कौनसी रूपरे भगवान मिलिबे। तेबे आसी कौन करिबे? निश्चित सद्गति करिबे, काहींकि ना से हेउछंती समस्तंकर सद्गति दाता। भगवान किए केबे आसीबे एक कथा मध्य केही जानि नाहंती। जदिओ भिन्न भिन्न प्रकार रे महिमा गान करुछंती, कहुछंती भगवान पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती। ज्ञान द्वारा ही सद्गति हेउछि। एक कथा मध्य जानिछंती जे भगवान निराकार अटंती। जेपरि आमे आत्मा निराकार परे शरीर धारण करुछु, आमे आत्मा माने मध्य बाबाक साथी रे परम धाम रे निवासी अटो। आमे एठाकार बासिंदा नुहे, केउ स्थानर निवासी अटु एक कथा मध्य यथार्थ भाव रे कहि पारु नाहंती। केही केही तो भाबुछंती आमे स्वर्ग को चली जिबो, तेबे सीधा सड़क स्वर्ग को तो केही जाई परिबे नाही। केही पुणी कहुछंती ज्योति ज्योति रे मिसी जिबो, एहा मध्य भूल। आत्मा को विनाशी करि देउछंती, मोक्ष मध्य काहाकु मिली परिबो नाही। जेबे कि कहुछंती बनिबो नाही, अर्थात ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एही चक्र घुरी चलीछि। इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि, किंतु चक्र किपरि घुरुछि एक कथा केही जानि नाहंती। ना चक्र को जानिछंती ना ईश्वर को जानिछंती। भक्ति मार्ग रे केते घुरी बुलुछंती। भगवान किए एक कथा तुमे जानिछ। भगवान को पिता बोली कहुछंती, तेणु यह बुद्धि रे आसीबा दरकार ना। लौकिक पिता थाई मध्य आमे तांको मने पकाउछु, तेणु दुई जण पिता होई गले, लौकिक एवं पारलौकिक। सेही पारलौकिक पितांको पाइबा पाई एते भक्ति करुछंती, से परलोकरे रहुछंती। निराकारी दुनिया मध्य निश्चय रहिछि। तुमे भल भावरे जानिछ
ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ କାହାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କେବେ ଆସି ସଦ୍ଗତି କରିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଠାରେ କେତେ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ମାଡ଼ପିଟ କରି ଚୋରମାନେ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଔଷଧ ସବୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଙ୍ଘାଇ ବେହୋସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବେହଦର ଖେଳ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଘୂରିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ସଦୃଶ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନାଟକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ନାଟକରେ କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ସେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଧରିନିଅ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କହିବେ ଏହିଭଳି ଦେହ ଖରାପ ହେବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁମେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିନେତାମାନେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି, କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ କାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯେ ଜ୍ଞାନସାଗର ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ବାକି ପାଣିର ବର୍ଷା ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି। ତୁମର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ କିଏ ମାନିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବାହାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ନା। ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲି। ତୁମେ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଅଶରୀରୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ବାବା ତ ପରମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ ଧାରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଶିବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନାମ ତ ତୁମର ଅଛି, ପୁଣି ତୁମେ ଶରୀର ନେଉଛ। ସେ ହେଲେ ପରମ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ନିରାକାରୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାକାରୀ। ଏହାଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି କୁମାର କୁମାରୀ ଅକ୍ଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ ନା। ମା ବାପା, କୁମାରୀ ଏବଂ କୁମାର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଏବେ ତୁମକୁ ମାତା ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି।
ସିଏ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୋଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆଡପ୍ସନ୍ ବା ପୋଷ୍ୟର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବି ନାମ ରହିଛି। ସିଏ ହେଲେ ହଦର ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ଏହା ବେହଦର ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଟେ। ଏହି ରହସ୍ୟ ବହୁତ ଗହନ ଏବଂ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାହାକୁ ବୁଝାଉନାହଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତେବେ ତୁମେ କୁହ ଏହା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ଅଟ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର, ତୁମେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିର ଅଟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖ କେତେ ବିଭାଜନ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ, ନିଜ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ ରଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏହି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ। ଆଗରୁ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ରାଜାରାଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି। ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଛେଳି, ଯିଏକି ଏକଦମ ପକ୍କା ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ ଘରେ ଘରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ହରାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ହାରିଯାଉଛୁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସିଏ ତୁମକୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକଥା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟୁ। ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଯଦି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ରହିବ, ତେବେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସତଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦୁକକୁ ଠାବ ନାହିଁ। ସେହି କଳିଯୁଗୀ ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସିଏ, ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସୁନାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍ନେହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିପରି ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇପାରିବ? ପୁଣି ପଦ କିପରି ପାଇବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରୁହ। ଲୁଣ ପାଣି ହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇବ? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଲେ କୌଣସି ଖିଟପିଟି ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇପାରିବେ। ବାକି ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ବୁଝି ତ ପାରୁଛ ନା କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେବେ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ନାମ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତ ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହୀ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାକି କେହି ବି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହିଁ ମିଠା ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ତ ସୁଧାର। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ, ପୁଣି ପରେ ପରକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ କମଳ ବା ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରୁହ। କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କହିବେ, ଓହୋ, ଏହା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ନିଜେ ଏପରି ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି। 6-7 ଭାଇ ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ତ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ହଂସ ବା ପବିତ୍ର ଏବଂ ବଗ ବା ପତିତ ଏକତ୍ର ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁଣ ପାଣି ହେଲେ ବାବା ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିବେ, ତୁମେ କେତେ ନାମ ବଦନାମ କରୁଛ। ଯଦି କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ନ ରହିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇ ରହିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ କି ମୁଁ କେଉଁ ପଦ ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ପ୍ରେମ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସୁନାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବାବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସାହସ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହୁଥିବା ଏକରସ ଅଚଳ ଭବ। ବାବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସାହସ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହୁଥିବା ଏକରସ ଅଚଳ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ମିଳିବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ଯେହେତୁ ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଟଳ ଏବଂ ଅଚଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଅଚଳ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ମନ କେବେ କେବେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି ବା ସ୍ଥିତି ଚଞ୍ଚଳତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁନାହଁ। ଯଦି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ସର୍ବଦା ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକରସ ଏବଂ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 7 ନମ୍ବର: ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ରୟାଲ ବା ରାଜକୀୟ ଅଟ। ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନି ଉଭୟ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରାଉ। ସେମିତି ବି ରୟାଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ଦୃଷ୍ଟି, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ଉଠିବା ବସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଭ୍ୟତା ସତ୍ୟତା ସ୍ୱତଃ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତ ସତ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ନଥିବ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।